సి లాంగ్వేజ్ అంటే చాలా మంది భయపడుతున్నారు. బట్ ట్రస్ట్ మీ, సి అంత డిఫికల్ట్ కాదు. ఈ వీడియో అయ్యాక వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్, కీవర్డ్స్ అండ్ ఏంటి అనేది ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్ is the name of a memory location which stores some data. So 5 is a called data, and this whole box we call it as a memory, and a is called a variable. So we are storing a data in this variable a. The next topic we go through is variable rules. So we are having some variable rules that we need to follow. So let us know a1. Variables are case sensitive. See, both a capital A and small a are different variables. You can see in this, and no commas or blank space. See, example, int final price is written here is equals to 10. This one is a wrong statement. See, int final price, final final పక్కన ఏంటి మనకి స్పేస్ ఇచ్చాం. స్పేస్ అనేది రాంగ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ప్రోగ్రాంలో రాస్తే కనుక ఇది ఎర్రర్ ఇస్తుంది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇంట్ ఫైనల్ అండర్స్కోర్ ప్రైస్ is equals to 10. దిస్ ఇస్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు ఒక వర్డ్కి ఇంకో వర్డ్కి మనం స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. అప్పుడు అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏదైనా వర్డ్ మధ్యలో మనం అండర్స్కోర్ పెడితే అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి ఐదర్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ అండర్స్కోర్. సో ఇప్పుడు రాసే ఫైనల్ ప్రైస్ ఉంది. ఈ ఫైనల్ ప్రైస్ ముందు అండర్స్కోర్ పెట్టినా కరెక్ట్, అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నో అదర్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ అదర్ దెన్ అండర్స్కోర్. దిస్ వన్ ఆల్సో షుడ్ బి ఫాలోడ్. Then coming to the second topic, constants. What is meant by constant? Constant అంటే ఏంటి? ఎగ్జామ్ డేట్ అనౌన్స్ అయ్యాక మన విషెస్ వల్ల చేంజ్ అవ్వదు, అదే కాన్స్టెంట్. సి, ఇట్ మీన్స్ దట్ వాల్యూ డజంట్ చేంజ్. లైక్ ఫన్ అపార్ట్, మనం మెయిన్ లెసన్కి వస్తే values that doesn't change, it will be fixed. So we have the types of constants. ఏంటవి? integer constant, and the second one is real constant, and third one is character constant. Constants, integer constants అంటే ఏంటి? Integers, you know, right? 1 2 3 -1 -5 10, these are integers. And real constants అంటే ఏంటి? Real constants are those are float values. See, 1.0, 5.0 and 3.14, -2.4 and 51.5. And character constant, what is meant by character constants? Characters are like hash, star and ampersand and a, which is written in single quote. And the third topic goes to comments. What is meant by comments? You all know comments అంటే ఏంటి? These are not a part of the program. అంటే మనం ఇది ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేయం comments అనేవి. మనకి for single line we'll have comments like this, and for multiple line we'll have comments. We'll learn this later. So let's go through next one. Keywords. Keywords కొత్తగా వింటున్నట్టున్నారు కదా. Keywords అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ keywords అంటే ఏంటి? మీరు స్కూల్లో అటెండెన్స్ అప్పుడు ప్రెజెంట్ సార్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తారు కదా, అలాగే సికి కొన్ని స్పెషల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అవి మన నేమ్స్ లాగా యూస్ చేయకూడదు. అర్థమైందా? కీవర్డ్స్ అనేవి ఏంటంటే దే ఆర్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. సి లాంగ్వేజ్లో మనకి కొన్ని లైక్ స్పెషల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. అవి మనం ఎలాంటి టైంలో యూస్ చేస్తాం? లైక్ ప్రోగ్రామ్కి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో అలా మనం కీవర్డ్స్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఇవి నార్మల్ వర్డ్స్ లాగా యూస్ చేయకూడదు. దిస్ యూ కెన్ లెర్న్ లైక్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న కొద్దీ మనం లైక్ 1 by 1 నేర్చుకుంటాం.
but just know what is this. Reserved words that have special meaning to the compiler. We are having, there are 32 keywords in a C language. Let us learn, coming to the fifth topic, that is the structure of C. So as I said that in a previous video, mana basic structure of C programming enti? You have all know. I said in this video, see the program, and this printf is there, no? Whatever we write inside this double quotes, that will print in a console, right? I have explained in that video. You can go and check out my previous video. The sixth one is compilation. A computer program that translates C code into machine code. అంటే C code నుంచి మనకి compilation machine code. C language, C machine కి ఏం అర్థం అవుతుంది? Zeros and ones. And user, మనం ఒక లాంగ్వేజ్ ఇస్తున్నాం, అది కంప్యూటర్ కి తెలీదు. సో మనం ఇచ్చే లాంగ్వేజెస్ కంప్యూటర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ వీఆర్ గివింగ్, మనం ఇందులో కోడ్ రాస్తాం. కోడ్ రాసి డాట్ సి, ఒక ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి hello డాట్ సి అనేసి ఫైల్ సేవ్ చేస్తాం. దెన్ అది రన్ అవుతుంది, కంపైల్ అవుతుంది. కంపైల్ అయిన తర్వాత అది ఎర్రర్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ a.exe ఫర్ విండోస్, రైట్? సో కోడ్ ఏంటి, మనం ఇచ్చిన కోడ్ అదేంటి, సి లాంగ్వేజ్ తీసుకొని అది కంపైల్ అవ్వి అది జీరోస్ వన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇట్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ అ కన్సోల్. సో యూ గాట్ మై పాయింట్. Okay, coming to the output cases. We have integers, real numbers, characters, as we discussed in a previous class. So printf, age is percentile d comma age semicolon we have written. So we'll read this in a next video. This we call it as percentile d, percentile f, percentile c. We call it as format specifiers. ఇవి దేనికి యూస్ చేస్తాం అంటే పర్సెంటైల్ డి ఏమో మనం ఇంటీజర్స్ కి యూస్ చేస్తాం, పర్సెంటైల్ ఎఫ్ ఏమో మనం ఫ్లోట్ కి యూస్ చేస్తాం, పర్సెంటైల్ సి ఫర్ క్యారెక్టర్స్. సో వాట్ ఎవర్ వి ప్రింట్, లైక్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనం పర్సెంటైల్ సి అని పెట్టాలి ప్రింట్ లో. అండ్ ఇంటీజర్ వాడినప్పుడు పర్సెంటైల్ డి. సో వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ ఇంటీజర్ అండ్ ఇఫ్ యూ కీప్ పర్సెంటైల్ ఎఫ్, ఇట్ వోంట్ print in the console, right? We'll see in examples later, but just note down these basic things in your notes.